नमस्कार साथियों। पंजाबी ਦੇ व्याकरण तो संबंधित एक टॉपिक जो रीट के अंदर या पीएस टैट सी टैट के अंदर पूछा जाता है। योजक तो रिलेटेड अज ये टॉपिक क्वेश्चन वाइज लैके हाजिर होए हैं जो अपनी 7वीं क्लास का ये हिस्सा है। ਜਿਹੜੇ मेरे साथियों ने इस तो पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखे तो वो चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर जाके रीट वाला एक भाग बनया होया उसके अंदर आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। आप ग्रामर का हर क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए तो ਪ੍ਰੀਖਿਆ के अंदर पूछे जाने वाले तरीके के हिसाब नाल इन्हां समझ रहे हैं। तो कोशिश है कि एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला हर तरीके का प्रश्न है जोड़ा उसकी अभ्यास किया जाए, उसका रिवीजन हो जाए। तो आओ साथियों अज आप शुरू करते हैं योजक के बारे। वो शब्द जो दो शब्दों वाक्यां ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ की ਅਖਵਾਉਂਦੇ हैं। तो साथियों ये एक परिभाषा ही है कि वो शब्द जो शब्दां वाकंशां ਜਾਂ वाक ਦੇ दूजे हिस्से ਨੂੰ वाक ਦੇ दूजे हिस्से ਨੂੰ पहले हिस्से ਦੇ ਨਾਲ शब्दां ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ जो काम करते हैं वो शब्द ਜਿਹੜੇ प्रॉपर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। तो साथियों ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ योजक आखते हैं। वैसे साथियों इत्थे एक गल ये भी दसनी बनती है कि योजक शब्द का मतलब भी जोड़ना ही हुंदा है। फिर अपने को एक होर क्वेश्चन आ गया अते की क्योंकि सगों पर किस प्रकार के शब्द ने। तो ये शब्दों तो ही साथियों आपको पता लग जाना चाहिए कि ये किस प्रकार के शब्द ने। तो ये साथियों ने अपने को योजक, इन्हों आप योजक के अधीन लिया के पढ़ते हाँ। फिर इत्थे योजक के बारे जानकारी दी गई है कि योजक की है वो शब्द जो दो वाक्यां या शब्दों को जोड़े उन्होंने योजक आखते हैं। ये दो प्रकार के समान योजक ते अधीन योजक। पहले समान योजक है जिहड़े योजक बराबर के शब्दों या वाक्यां को जोड़न या दो सुतंत्र और समान वाक्यां को जोड़ के संयुक्त वाक बनाउण वो समान योजक अखवाउंदे ने। सोन और मोहन ने रोटी खाधी ये दोनों समान ने, इसलिए इन्हों जोड़न का जोड़ा काम जोड़े शब्द ने किया वो समान योजक अखवाया। फिर ऐसे तरीके अधीन योजक आ गया जोड़े योजक अधीन उपवाकों को प्रधान उपवाकों नाल जोड़ के मिश्रित वाक बनाने अधीन योजक आखते हैं। यानी मुख वाक के नाल जदों उपवाक जोड़िया जाता है तो ऐसे शब्दों जोड़े शब्दों के नाल उपवाक जोड़िया जाता है उसनों आपां अधीन योजक आखते हैं। इस तो ज़्यादा समझने के लिए साथियों चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर पंजाबी व्याकरण वाले भाग के अंदर आपको पूरा योजक का टॉपिक मिलेगा। इत्थे जाके तुसी योजक के बारे भी समझ सकते हो। अज आपां इस दे अंदर प्रश्नों के बारे ज़्यादातर गल करनी है कि पेपरों के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न ने वो योजक तो संबंधित किस तरह के होंदे ने। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़े एक होर प्रश्न आ गया योजकों को किहड़े दो भागों में वंडिया गया है। तो साथियों योजक नूं आपां दो भागां च वंडदे हैं तो किहड़े किहड़े दो भाग ने वो ने एक कारज के आधार ते योजक ते दूसरा है बनतर के आधार ते योजक। यानी ये बने किवें है उस हिसाब नाल ते एक काम किवें करदे ने उस आधार नाल दो आधारां ते योजकां नूं वंडिया जा सकता है। फिर उस तो बाद अपने को एक होर प्रश्न है जिहड़ा योजक बराबर के दो शब्दों वाकंशां जां वाकां नूं जोड़े उसनूं आपां की आखदे हां। यानी ऐसा योजक जिहड़े बराबर के दो शब्दों वाकां या वाकंशां नूं जोड़न का काम करता है उन्होंने आपां हमेशा ही समान योजक आखदे हां। वो समान योजक हुंदे ने। फिर इस तो बाद अपने को होर प्रश्न आ गया साथियों। इस प्रश्न को देखांगे चंडीगढ़ पंजाब ते हरियाणा की राजधानी है वाक विच योजक किहड़ा है। चंडीगढ़ पंजाब ते हरियाणा की राजधानी है वाक विच योजक किहड़ा है। साथियों योजक है ते ये किहड़ा योजक है ये समान योजक है। समान क्यों है क्योंकि ये दो बराबर के हिस्सों को जोड़न का काम कर रहा है। बराबर के हिस्से जोड़न का उपवाक नहीं है, बराबर के हिस्से जोड़न का काम कर रहा है। तो ये समान योजक आ गया तो योजक शब्द है जोड़ा वो ते है। फिर इस तो बाद अपने को होर प्रश्न है राह पिया जानिए जां वाह पिया जानिए वाक विच योजक है। इस दे अंदर भी योजक ही पूछा गया साथियों कि योजक किहड़ा है। तो ये अंदर जां शब्द है जोड़ा वो साथियों अपने को योजक है।
ਤੇ ਯੋਜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਯੋਜਕ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਜਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਮਾਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਥੀਓ ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੋਜਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ, ਅੰਨੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਥੀਓ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਜਕ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਯੋਜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਯੋਜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟਲਿਆ ਨਾ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਜਕ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੈ ਯੋਜਕੀ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਯੋਜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਯੋਜਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਓ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀਓ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ, ਜੋ, ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ, ਤਾਂ, ਤਦੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੂਸਰੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਹੈ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 145 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਗਮੀਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਵਜੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ,
ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ, ਤੇ ਯੋਜਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੀ। ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਐਵਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਯੋਜਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਜਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਯੋਜਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੈ ਉਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 149, ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਜਕ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਕਾਰੀ ਯੋਜਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਜਕ ਅਤੇ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਯੋਜਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਯੋਜਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਨੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਯੋਜਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਯੋਜਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕਾਰਾ ਯੋਜਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਯੋਜਕ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਜਕ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਸੇ ਯੋਜਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧਕੀ ਯੋਜਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟਵੇਂ ਯੋਜਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਥੀਓ ਯੋਜਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਥੀਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।